पखपल्ला जा पागला तो पैमाने अभय मिले वन शो पतुर्जनी बैटिंग गणवाले यानी तावल पदे बाला माने के दा खलक बतदा से उदा से के सही दस देखी द चुंगी ने तर डब गए पोरे तजा दे खलक दे चरोरा लग दा से जा वाली दा से अब रोरा लग दा से वाली यानी मां ख्याल दे छ उम्र बदिन का खुदा कम करे कना न तो चुंगी ने तर डब गए पोरे दा कार हो तो पदी की हाँ पदी की ये अफसर राज इंस्पेक्टरी या डीएसपी और ट्रैक्स 10,000 का 10 खजी जबल है ट्रैक 10,000 खजी और कहते रोरा 10,000 परोरा मोरा को दुई ने द डंडे मुसलमान डंडा कानून और जबत सख्त पकार दे अगे ना पस बदू टिक्की और जबत सख्त न अकल तस्वुर मकवत अर्ज में दाओ पैसे राले इज्जत रा गए इक्तदार रा गए खुदा तरुजूशा और पैसे खर्च का वो पागज है कि चिकम द खुदा दरजा जेवी द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरजा जेवी लका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर को द जुमे और अजवा आओ यो सड़े मखामख नास्ते लंगे वाले दे कमीसी निश्ता टोपाई निश्ता और लगिया दे जारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ची तकरीर खलास के नुरावी गुफ्तर चल कत्ता वली जड़ल वर्ते भी या रसूल अल्लाह कमाते इजाजत हुई ताकत के चुम जी सड़ी जामन वृक शू का ना खुदा रस्ती का दरो के लोगों देखो दरो ना दी के उसदा सड़ी तो निश्त जो है तवास की तकरीर की रिश्ते सरावलार दी वामरेगा चे सबा दाव न है चे दादा दरो हुए चे पस्तर हुए दरता है मज़े चे हम चे सड़ी दामन उरक्षू दरोग नहीं यो सड़ी तरह दुम एहसास नहीं मां तो गोरे है तो गोरे तो प्रेत यो शेम वामरे दो दरता में खुदा चे जमा तस्दीक खुशी तो गलत नहीं है चे दा गर्क और तबाह कौम दे आइंदा दा तसव्वुर मकवद दे मुल्क और दे कौम द खे और रज़े चलता चीज मुंग खल को दा माली दा किरदारी मुंग तबखा और खुदा पर दूरबीन की न खई और रज़बा नवे नवे गमवी मुंग बपे स्वजू ये रज़बा गम राशि चीज खाओ तेल 5 रुपए गेलन वही खुदा अगर पबल और बराशी जरूरा गाटा वहा 2 रुपए किलो या अल्लाह गर्क्ष पबल और बराशी जरूरा गोपी सरद दुमरा मुंडा पर 5 रुपए किलो या अल्लाह ब्या गर्क्ष पबल और बराशी जरूरा न प्याज हम पर 5 रुपए किलो सरद दादा पाणो और बद बनी इसराइल लोगों ने नवे नवे आजाब दर बांधे रहे नवे बनी इसराइल बांधी और नवे नवे आजाब रात लो चिन्नन बकमरा गए सबा बागत तले लानो चे बल बरा गए बल औरत बागत तले नो चे बल बरा गए बल औरत बागत तले नो चे बल बकरा और नूर बतमाशा करी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असरी तावाज को चरा शदाता जड़ल वली ओ या रसूल अल्लाह के इजाजत राता हूं कि जिद दी मुसलमानानु लक शिकायत दरता हुक्मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वर्ता फरमाई कि बचिया द मुसलमान शिकायत मकवाल कता तस तकलीफ नु मात हुआ है चिजागा रफकम वर्ता या रसूल अल्लाह जालम पदी
چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپای نه لرم کمیس نه لرم کېړی نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرن شي نو لرې چرته لاړ شم هلته یې ووینځم زه ورته بربند ناست یم چې وچ شي بیا یې وتړم او را روان شمه شکایت څه دی یا رسول الله ګیره مې سپینه شوه عمر مې ټول تیر شو دنیا کې ګوره د چا ودونه کېږي د چا کویدنې کېږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکش ونه کړي چې راشه چې ستا واده وکړما رسول الله ورته وویل چې غم مه کوه ته لاړ شه په ارام کښېنه جاړه مه شکایت کوه زه دې ذموار یم انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به دې واده وشي چې یو دوه ورځې تېرې شوې یو سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده چا سره چې ته مناسب ګڼې نو نکاح ورته وتړه حضور علیه السلام ورته وویل سوداګره ته ځه کور ته او زه سړی درلېږم چې کوم سړی دروازې ته درغی او زما نامه یې واخیسته نو لور ورته په نکاح کا سوداګر کور ته لاړ اوس رسول الله هغه سړی راوغوښته دا سړي نامه وه جلیبیب ورته جلیبیب فریاد دې کړی او فریاد دې منظور شو د فلانی سوداګر کور ته ورشه نور بندوبست درته ما ټول برابر کړی دی سرتور سر خپې ابله خپې د سوداګر دروازې ته ورغی دروازه یې ورته وټکوله سوداګر راووتو سلام علیکم وعلیکم خیر علی جلیبیبه خیر شه جلیبیب ورته وایي تاسو درخواست کړی او جناب محمد رسول الله تا هغه درخواست دې منظور شو ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره زه رالېږلی یم سوداګر ورته داسې کوس پاس ګوري چې پروردګاره زه خو سرمایهدار او مالدار سړی یم دا خو د خدای ملنګ دی کور او سامان د کور خو څه کوي چې د تن جامې هم نشته نو د سره به زما لور څه روزګار کوي خو سیو نه وی ورته وی نه راټلو وی بچیا ته صبر وکړه زه کور تپوس کوم کور ته لاړو بیبي ته وایي چې ښځې ستا لور سره د نکاح کولو دپاره جناب محمد رسول الله جلیبیب راستولی دی نو جلیبیب خو داسې ملنګ و چې په ټول علاقه کې د هغه غریبي او ملنګي مشهوره وه ښځو م پېژندو جنکو م پېژندو سړو م پېژند ښځه ورته وایي سړیه پام کوه خدای د پاره چې جلیبیب سره د لور نکاح ونه کې د هغه خو نه کور شته نه د کور سامان شته زما لور به اوسېږي ورسره چرته لور یې اوړه غږل چې اوړه یې غږل نو په منډه راووته ورته یې مورې دا پلار سره مې ستا څه جګړه ده څه خبر مې پلار راوړی چې ته ورسره په جګړه یې وی بچیا رسول الله جلیبیب رالېږلی دی تا سره د نکاح کولو دپاره نو ای بچیا ته به د جلیبیب سره څه ګزران کوې د هغه خو نه کور شته نه د کور سامان شته نه روزګار شته لور ورته وایي چې مورې جلیبیب ته په خپلو سترګو مه ګوره چې چا رالېږلی دی د هغه په سترګو ورته وګوره او مورې زما دې په خدای باندې قسم وي د جلیبیب رالېږلو والا دومره ښایسته دی او دومره مالدار دی چې دواړه جهان یې مثل پیش کولی نشي
दाग पस्तर गोरता हूं अल्लाह दा से लुणा ब मुंगा कमजे न पैदा करूं और दा से प्लार ब कमजे पैदा की प्लारानो तम गोराओ लुणो तम गोराओ मेंदो तम गोरा दालत प्लार तम गोराओ द जिनाय प्लार तम द जिनाय प्लार मोर जवाब रवलीगी चालक बा तमाशे वर सरई किनी डोलाय बनदर कर ओए त पतणा को सटकुरे शे ता खुदाय मुर्दार का चदर अब जोय दर पसी बिया को तक रागस्ते ज तंगिम दे खजुना ज आरा रजरा करे यो नास्ते मुला से जोय लगे पडेरी खारा वाद करे अवे वाला जम देर शुक्र हम तो पे गड़े दे तो पे गड़े दे ता जोय वादे चे संगा करे नो मात मालूम दे प्लारिंग गिरे शुकई जोय मेरा ना खजे बोत लो देर शुक्र ता सकुल दसवे पवाद ता पदा स्पिना गिरा गयमा नहीं तो गयमा नहीं नन सबा को आसान चल दे दाला से क्या कर जिन्हें खलक कोई जवाब दे ने सोफियाना कार के कहो कवाली आ सोफियानश उस न कवाली और डे तम जरूरत निश्त वीसीआर 1500 रुपए इश्पा मिलावी वीसीआर दलते डिपुआन दिसे डिपुआन लारशा 300 रुपए वर्का कोर तैरावड़ो 10 रुपए टिकट पे वो लगावा और दादा दुनिया लपंगान रहो वाला 1500 दे रोड़े दे ना 100 पे जोड़े का 300 स्टाशवे स्पक 300 मालिक लावार का तासो ख्याल रख बस आसान चल दे हुकूमत वही वीसीआर बंद है और बंद खुद है पेटाई की बंदी पेटाई की बंदी नोर हो बंद मन दे नजमादिजानो तो सो आए चिकम बगावत ते चागा मुंग प्रे हो और मुंग गए न कम बगावत कम गुनाह दा चे मुंग प्रे खेदा कज़म उलाइम और यो गुनाह माना पाती नो जमा पे वस न रसी दाना चे खसरे न जे न कोमा लास में ते न दे बर और तिशो तरह पोरे शेख है चे पमगु नहीं पेखा पमगु नहीं पेखा जमीन वस निश्ता ज शेखिम जा जीमा ज मुलायमा वस में निश्ता चे वस में पैदाश हो ताना ब्याज ज्याते खुदा दे अमान राखी चिलक सबर का जिस सलाम कम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरा राग रसूलुल्लाह था या रसूलुल्लाह कार खुश हो मुबारक शाह सरोबा सच उस बंदोबस्त को करा वो या रसूल अल्लाह अताने औरज दयो दुकानदार सरा नौ करे माल अताने चमा खाम आलम सलोरने पखपलो ख्रमो सलोरने दो चाबल गरीब पखेटा के वाच पैसे न लगे वाद के वो या रसूल अल्लाह मजहब उमदाना चिसड़ी सारा पैसे नहीं हुआ दे उशी चा सारा ची दौलत हुई सरमायादार हुई अगला कोई खलक कोर लवर वली वेलार शाह उस्मानी जिन्नूरैन था चिवाद में तैयार गई सलगोंदे पैसे राका जिद वली में बंदोबस्त हुक्म पमंडलार उस्मानी जिन्नूरैन सरमायादार और दौलतमंद जमाने सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सलाम खपन शई मुंगला सलाम नरस सामाए
او خاص کر دا معززین چې دي د غریب الادیان سره لږ ډېر زده کړی دی دا معززین چې څنګه کوم دا خدای دې تام سرسام خدای دې غرق چې غرق ته به نه پس عقل زده کوي او سړي زوی بدر نه جوړي زمونږ د زمانې معزز هغه سړي ته وایي چې نه سلام ورځي نه مونځ ورځي چې جنازې سره لاړ شي د مسلمان جنازم نه کوي لارې ولاړې سپېږمو ته رومال نیولی وایي ډېر لوی لوی معززینو په جنازه کې شرکت په اخبار کې راځي تاو زمانم نالی دا مونږ سپیره کې ورته ولاړ یو جنازه یې وکړو دا کوڅډب دي اب معززین فلاں صاحب قابل ذکر ہستیاں تھیں جنازے میں تاسو خیال راغی معززینو ته الله سلام هم نه دی خود چل زده کړ یو سړي وی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وی سلام علیکم تم ورته سلام سام بیماری او مرض ته وایي سلام علیکم دا معنی چې په تا دې مرض وي ته ورته وعلیکم سلام خدای دې سام کور وران رات بیړه دې غرقش او دې نه پس به دوی څه ټیکي دوی چې په خپلو حجرو ځای کې ناست دي ملا پکې پیښ شي پیښ ملا نه د مسلې تپوس چې په کومې کلنکارۍ دوی کوي کوم کلنکاري دوی کوي یاره ملا صاحب دې مسلې متعلق ستا څه خیال دی داسې تا څه خیال اوس ملیان هم خدای دې ورته هدایت ملا ورته شروع شي د الف نه تر یې ټولې مسلې ورته نه سړي سړي ته ګوره چې پوه شي چې دا کلنکار دی څه خیال دی وایي نه یم خبر نه نه دې خیال نه یم خبر که وجه دې نه راځي بارها ما ته خدای اتفاق ډېر کېږي خو چې وی وایي زه ورته ما ته پته نشته وایي جي ته دومره لوی ملا یې مال دا چا درته ویلي چې زه لوی ملا یم زه خو وروکې غوندې ملا یم وایي نه مونږ ته خو ډېر لوی ملا ښکاري مالا بدن مې لوی دی او علم مې ډېر وړوکی دی زه پوهېږم ما ته پته نشته چې بیا مې تل ورته بیا راشه کتاب به وګورم چې تا ته پته ولګي چې اسلام پسې څه دوړ دوپم کول غواړي د پاکستان د قانون وکیل نه ته په دې لاره خو تپوس وکړه چې دا فلانی دفعه څنګه ده وایي بس بلخانې ته راشه اول به فیس ورکړي نو بیا به د قانون مشوره در سره کوي ته ما نه تپوس وکړې دا د ټول قانون تا ته د الف نه تر یې پورې بیان کړ دا واورئ چې د علم وقار او عزت مونږ خلک خرابو او مونږ به جوړو زما خپې پوهېمه چې دا خبره داسې ده ورته سبا راشه غریب سره نه د غوړو سره غریب نه دا کلنکار نه دي دوی یا ورته وایم چې ولیکه استفتاء ولیکه بیا مال راکه هفته لس ورځې پس به جواب ولیکلی شي بیا به دله درکړو وجیم داسې نه شي کېدی داسې چېرته کېدی شي دا څه ټوکې دي څه داسې نه شي کېدی دا دین مونږ خلکو سپک کړی دی سرمایه‌دار عثمان جلیبیب ورغی چې بیان یې ورته وکړ زر اشرفی ولا ورکړي او د لنګ په پیسکه کې واچول چې روان شو ورته جلیبیب خبره واوره دا پیسې یو څه کچرته کمې پکې راغې نو دوباره بیا مال راشه که کمې شوې بیا راشه د لنګ په پیسکه کې پیسې رانیولې او په منډه منډه را روان دی په لاره ورته یو صحابي ورغی جلیبي به چېرته منډې وهي وی کوېدن مې مو شوه پیسې عثمان راکړې زم د واده څه ټکه ټوکه پې برابروم ورته جلیبی به واده دې پرېږده محمد رسول الله جنگ لاړو جنگ لاړ جلیبی به داسې واده دې زما د مرګه پاتې شي چې څو پورې مې د محمد رسول الله ناموس ګټلی نه وي
او مګه د واده په پیسو منډي تلاړو یو تور واغستا یو ډال یو اسواغست پاس باندې سور شو تور او ډال پلاس کې میدان تلاړو سګوري چې رسول الله په خپل په میدان کې ولاړ دی او د دې غشو په باران دی. جلیبی به وا زما محبوب باندې د غشو باران وی او زدي پارامن سینه واچوله په جنگ. یو په دې جهادونو کې سره داسې جنگ کوي چې ځان ساتي او بل وهي، یو داسې جنگ کوي چې په خپل سینه په مرګ اچي. دا کال 12 میاشتې وشوې چې د روس غوندې طاقت د افغانستان خلکو رئیسار کړي. هغه وجه دا ده چې هغې په مرګ سینه اچولې ده. سینه مونږ غوندې نه یو توت مار هغه یو کوچي او د خاري جګړه وه نو خاري چې نو هغه خو چل والا ورتلو که نه د پرزونو نو اړنګټی به چې کوچي ته واچو چې غلب رو به غورځولو نو کوچي به بیا ورته چې ته یو وارې بیا راځک سه خاري به چې بیا ورپاسې چې بیا به اړنګټی ورته چې بیا به غلب هغه به بیا ته یو وارې بیا راځک سه مړه بیړی والا پر راغورځولو تباه کړه همدا اواز به کوړي چې ته یو وارې بیا راځک. نو مونږ هغه یو توت مار والا یو یا خپه نه شئ ما ستاسو ډزې هم لیدلي دي ستاسو ډزې هم لیدلي دي خیال م راغی ډزې هغه دي ټینک ورته نه ټینګېږي بختربند ګاډي ورته نه ټینګېږي بمونه ځان پورې تړي او ټینک ته لاندې سملي او ټینک ملوځي او ځان ملوځي. جاهدین هغه خلق یو عظیم تاسو چې ورته سوپر پاور وایي هغه د سپېږمو نه ځوړند کړی دی. د ځان په علاج نه پوهېږي چې که اوس تختمه شرمېږم که نه تختم داسې په غضب اورېدلی تاسو خیال راغی دي. جلیبی سینه واچوله په مرګ سینه 14 کافر یې مړه کړه 14 او په خپل هم څه د پاسه 80 غشي په دې سینه کې ولګېد. د اس نه راوغورځېدو انا لله و انا الیه راجعون. خپل وینو کې پایو لنګ کې خړوب پروت دی. جنگ ختم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چاله کنن خو مون غزال رالو د جلیبی بوادو چې څنګه چل بشوي. یو صحابي د لاس نه ولیو چې یا رسول الله راځه چې د جلیبی بوادو درته خیمه چې حضور راوست غیر چاپیر ته 14 کافر مړ پراته دی او منځ کې جلیبی په خپل وینو کې خړو پروت. رسول الله دسترګو مبارکونه وخو دارې وهلې او ورته وی جو جلیبی با په خدای مې دې قسم وی داسې واده دې وشو چې داسې واده به تر قیامته پورې د بل چا ونشي. اوچته کوي جنازه را اوچته که جناب رسول الله د پنجو په سرور پسې روان دی. صحابه ورته یا رسول الله ته دا د پنجو په سر ولې روانې؟ ورته صحابو تپوس مه کوئ په خدای مې دې قسم وي نن د جلیبی جنازې له دومره ملایکې راغلي دي چې په ځمکه ځای نه کېږي چې زه قدم پې باندې کېږدم. تاسو بار بار یو شعر اورئ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. دنیا سے شے دے تچ وفادار د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شے دنیا سکے لوح قلم بم ستائی عرش کرسی بستائی ستا په مرګ با یواز خپلوان نه جاړي
ستا په مرګ به عرش عظیم هم جاړي، ستا په مرګ به ملائکې هم جاړي. نن زمون په مرګ شیطان جاړي چې زما پرکټه مړ دی. ملائکې او زمون په مرګ جاړل، یعنی په مونږه به ملائکې جاړي. تو بس تغفار دی وجنا زما عزیزانو گریوان کې وګورئ، لره مزه لړ کدا نه منې چې قبر کې به صحیح سوال جواب تپوس وغیرہ وغیرہ دومره ومنه چې ورځې به دغه تنګې سوړې ته دومره ومنه. باقي چې ورلې ډېرې چغې به ووهې، ډېر فریاد به وکې، خو د تېښتې راو به دې نه او پریدي به دې هم نه، مرګ به هم نه او ژوندی به هم نشي ټینګېدی، نه به مرې او نه به ژوندی ټینګېدی شي. په ما اعتبار مه کوه چې دا جنازه ده او دا فلانی دی او فلانی دی، نه، په هغه خدای باور وکړه. جنازه خدای ته جرګه کول دي چې دې مجرم ته خدای څه ونه وی. قسم په خدای که دا نیت نه زما یو نه ستایي چې راپسې ولاړ، زما نیت هم په دې کې چې دا صادر چرته ګورکن دی یو نسی او نو پکې صحیح او که بني راپسې هغه مات ګوټ چې ولاړ هغې په دې تمئ چې راخلم اخون بابا ته خو چې څه به پکې او که بني هغې دا نیت نه چې تا دپاره خدای ته جرګه کوي. معززین چې پکې تلي ای جنازہ ډوکئ نه، نو صاحب نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بیڑا دې مغر کړه جنازه دې منشو. ځکه چې زما نیت هم د جرګې خدای ته نه دی، راپسې مات ګوټ چې ولاړ دي د هغې نیت هم نه دی، او معززینو اډو ونه کړه نو لا محاله ته هم داسې کوتک شا خاص دی. کور ته دې درالما ختم دې کړی دی، کور ته دې درالم، خو چې روټۍ مې وخوړه څه وخت تقسیم وشوه تا ته نه ویلې مې 2 سپارې دي، په ما کم سنډاخ پېښې ده چې 2 سپارې په تا پسې بخم، خو خپله مړ پسې ولې نه بخم، پاتا مې ستا په مړي پسې دا ملیان 2 سپارې بک، دا طالبان 2 سپارې ستا په مړي پسې پاتا نه بک، دا باته هم د غوږ نه وباسه. نو نه دې په خپله څه کړي او زه چې در پسې څه کوم هم زما نیت داسې نه دی، نو لا محاله آخرت او دنیا دې دواړه خراب دي. که څه کې په خپله ځان له وکړه او که په خپله دې ونه کړه، په ما او په بل چې اعتماد ونه کړي. پلار یې مړي زوی جنازه نه کوي، زوی مړي پلار یې جنازه کې ولاړ نه، مور یې مړی زوی جنازه کې ولاړ نه، که داسې نه ده؟ دا انګا بنګا پکې ولاړ یې، زوی لرې ولاړي جاړي، پلار یې جنازه کېږي زوی لرې ولاړي، رور یې جنازه کېږي رور یې لرې ولاړي. خیال م راغی؟ نو د دې وجې نه اسباب د خلاصي به ځان له پخپله جوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی د پاره چې تا ته سبق دا وښیي چې ته به د آخرت د خلاصي اسباب ځان ته پخپله جوړی. د باره وفات مطلب ځینې خلک دا وایي چې دې میاشت کې خوشحالي کوئ او دا عید میلاد النبي دی او پلانې دی، نو خوشحالي ګوره ګډېدو ته نه وایي. تاسو پوه شئ په خبره؟ خوشحالي ګډېدو ته نه وایي، خوشحالي کوئ د دې دا معنا چې خدای شکر دی چې په دې میاشت کې سردار کونین پیدا او زمونږ دپاره د هدایت باعث ګرځېدلی دی، او په دې میاشت کې خفګان هم بیا دی چې بیا وفات شوی هم دی. خوشحالي دا معنا چې د خدای شکر وباسي، دې شکر ته خوشحالي وایي. او خفګان دا معنا چې قرآن وایي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې پیشکشو کې، د ټولو انبیاء په نوم پیشکشو کې، خیراتو کې، ختمو کې، قرآن ولولې او د ټولو انبیاء او د رسول الله په نوم باندې پیشکشو کې د خپلو مړو پاروا باندې وبخې، دا کار ته خوشحالي وایي او دغه ته خفګان. خفګان دا معنا نه ده لکه د اهل شیعه حضراتو په شان چې محرم راشي ځان وها، ځکه چې امام حسین رایت شوی دی 11 میاشتې بیا یېري. خیال م راغی؟ یعنې ته په ایمان چې دا مړی صرف 10 ورځې خلکو ته یاد وي. وایم ما خدای چېرته د عقل ستنې راوباسي، یا دا مړی 10 ورځې خلکو ته یاد بیا هېري، کال چې راشي نو 10 ورځو کې رایات شي بیا هېري. نو دا خفګان دا معنا هم نه،
او خوشحالي دا معنام نه. بله خبره دا ده عزیزانو چې هر شي ته سوچ وکئ، فکر وکئ چې مونږ پیدا کړی مونږ کوو څه، دا ټوله ورځ مونږ څه کوو، د خپلو حرکاتو سکناتو ته وګورئ دا مونږ څه کوو. خدای زه څه پیدا کړی، زما د پیدایش نه غرض څه دی او زه کوم څه. په دې په خپله د شپې سوچ وکړه او سهار له به په نتیجه ورسې او په هغه لار روان شي. په ملک کې د ملک به دا خیال ساتئ چې یا الله زه مسلمان یم، دا د مسلمان ملک دی، د مسلمان ملک کردار او کرکټر چې دی مسلمانی پکار دی. دار مسلمان په وینه کې دا جذبه پکار ده چې خدایا زما د ملک کردار چې دی هغه اسلامي پکار دی. تاسو دا دوار وخت کوي چې خدای د پاکستان کردار اسلامي کې په پاکستان کې قرآنی نظام راولي. خدای کم کفار ملکونه چې د پاکستان خلاف دي ورانو لغواړي خدای غي تباہ کړي او زمونږ دا ملک دار کې سمافتونو نه پامان کې وساتي. که زمونږ ملک کې داسې خلق وي چې هغه سوشل